Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain about tax reforms. Okay, in the previous video, I discussed about liberalization ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. In that we have finished that industrial sector and financial sector reforms, right? So now I will start. The next one is tax reforms. Okay, so what is tax? First, I would like to tell you the meaning of tax. Okay, so tax is a compulsory payment made by government on people without expecting any returns from it. Okay, so tax is a compulsory payment. Yaar ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ compulsory payment na? It's done by the government on whom? On the public or people without expecting any returns from it. This is what we call tax. Okay, so the meaning of tax is clear to you. So tax is a compulsory payment made by the government on the public without expecting any returns. Okay, ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಮನಿನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, there are two types in tax, that is direct tax and indirect tax. Okay, so what are the types of tax? Direct tax and indirect tax. Now the first one is direct tax. What is this direct tax? So it is a tax in which the tax burden cannot be transferred to others. Okay, so direct tax is a tax in which the tax burden cannot be transferred to others. Okay, that's what we call direct tax. So ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಆ ಹೊರೆನ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so what is direct tax? So direct tax is a tax in which the tax burden cannot be transferred to the others. Okay, example yaudu? Income tax and corporate tax. Is it clear to you? Now the next one is indirect tax. So what is indirect tax? So indirect tax in which the tax burden can be transferred to other. So ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ indirect tax. For example, ನೀನೀಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಏನ್ ದಿನಸಿ ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಒಂದ್ ಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಗಡಿವನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ತಾನೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೌ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟೇಲರ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಈ ತರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ indirect tax. Okay, what is indirect tax? Indirect tax is a tax in which the tax burden can be transferred to others. Is it clear? So tax andre enu? What are the types of tax? Is it clear to you? So what is tax? So tax is a compulsory payment made by the government on the people without expecting any returns. So there are two types in the tax, that is direct tax and indirect tax. What is direct tax? It is a tax in which the tax burden cannot be transferred to other. ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದಾಗ you have to pay the tax. Okay, now if I am earning, I have to pay the tax. That's what we call in direct tax ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Example direct tax ಗೆ income tax, corporate tax, etc. Then indirect tax, it is a tax in which the tax burden cannot be transferred to the can be transferred to the others. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ indirect tax. So the indirect tax ಗೆ best example now the GST. Okay, GST is the best example for this indirect tax. So now what are the changes has been made after this liberalization? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್
1991 there has been a continuous reduction in the taxes on individual income. Okay, so 1991 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು 2.5 lakhs ಗಿಂತ ಯಾರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 5 lakhs ಗಿಂತ ಅಬೋ ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 2.5, if the person is earning more than 5 lakhs, ಸೊ ಅವನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ 1991 ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, there has been a continuous reduction in the taxes on individual income, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಓಕೆ, and the second one, the rate of corporate tax was also very high during the time. Okay, before the liberalization, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ so many efforts have been made to reform the indirect taxes. So indirect taxes na reform ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು GST. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾವು GST ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ we can see that VAT, what is VAT, value added tax ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋ, ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ they have been made as GST ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ they have put maximum efforts to change that structure. Okay, and now next point, many tax procedures have been simplified and rates also lowered. So tax procedures ಎಲ್ಲ simplified ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಈಗೆಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, those who have did that commerce background ಯಾರಿತ್ತು, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ CA ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಈವನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಏನೇನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರುಪಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್? ದ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, so now the meaning of devaluation, the deliberate continuous reduction in the value of rupee against foreign currency. That's what we call devaluation of rupee. What is devaluation of rupee? The deliberate reduction in the value of rupee against foreign currency is called devaluation. Okay, ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರೆ that's what we call devaluation of rupee. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? they will do this one to ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ to remove the crisis in balance of payment. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನ ಅರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ the deliberate reduction in the value of rupee against foreign currencies, that's what we call devaluation of rupee. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ devaluation of rupee ನ? To increase the exports. Okay, ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1947 ಅಲ್ಲಿ $1 is equals to 1 rupee ಇತ್ತು. Okay, $1 is equals to 1 rupee ಇತ್ತು. Now you can see that $1 is equals to 73 rupees ಅಥವಾ 72 rupees ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ರುಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್?
The deliberate reduction in the value of rupee against foreign currencies is called devaluation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರುಪಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ it increases the price of import goods. So ಬರೀ export goods cheaper ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, and the next point, that is liberalization of exchange rate is determined by the market forces. So ಮುಂಚೆ exchange rate was fixed by the government. Okay, so ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Before this exchange rate was decided by the government. Okay, now after this liberalization, this exchange rate was done with the market forces. ಯಾವ್ದು market forces? That is demand and supply. Okay, so this is about the foreign exchange reforms. Okay, is it clear to you? Now the next one is reforms in trade and investment. Reforms in trade and investment. So ಈ reforms trade ಅಲ್ಲೂ reforms ಆಯ್ತು and investment ಅಲ್ಲೂ reforms ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ import quotas was been abolished. So quotas ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಟಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದೂ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ impact of this liberalization. So this is the concept regarding liberalization. Okay, is it clear to you? So now I said you the meaning of tax and the types of tax, then what are the reforms made in taxes, and I said you the foreign exchange reforms ಅಲ್ಲಿ liberalization, sorry, devaluation of rupee ಹೇಳ್ತೆ, then why the government will did this devaluation ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ, then trade and investment ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ reforms ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. Thanks for watching this and keep watching. In the next video I am going to explain about privatization. Thank you.